Good morning, friends. Today we are going to study the subject is strength of material. The GTU code of this subject is 3331904. In SM, the first chapter is direct stress and strain. You already know chapter 1 is consist of total 7 subtopics. So we are going to start the second subtopic, principle of superposition. Myself, Rohit B. Patel, working as a lecturer in Mechanical Engineering Department of VPMP Polytechnic. Now we look at the objectives of this topic. We understand the principle of superposition and how we can utilize principle of superposition in calculation of delta L for the bar of different cross section. Now we are going to start subtopic 2, also known as the bars of varying cross sections. If any bar, it may be round bar or square bar, if have the different diameter, then it is known as the bars of varying cross sections. Sometimes this topic is also known as the principle of superposition. In figure you can see there is a bar have the different cross section, different dimension and different diameters. Suppose this bar is consist of 4 sections, part 1, part 2, part 3 and part 4. Suppose the diameter of the part 1 is the D1, the length of the part 1 is the L1. The length of the part 2 is the L2 and diameter of part 2 is the D2. Same as in part 3, the length of the part 3 is the L3 and diameter is D3. Part 4, the length of part 4 is the L4 and diameter is D4. Now as per the principle of superposition, when we apply the different forces on the different intersection of the bar, at that time total deformation produced in the bar is equal to algebraic sum of deformation produced in the individual section. Suppose we apply the different forces on the different intersections of the bar. Suppose in first part we apply the tensile load, in second part we apply the compressive load, in third part we apply the tensile load, in fourth part we apply also the tensile load. So when we apply the different load on the different intersections, at that time total deformation is equal to individual deformation produced the intersections. Now delta L is the total deformation is equal to plus or minus delta L1 plus or minus delta L2 plus or minus delta L3 and plus or minus delta L4. So plus or minus means if we apply the tensile load, then sign will be plus, and if there is a compressive load is acting on the part, then it may be minus. Now delta L1 is the change in length for part 1, same as plus or minus delta L2. Delta L2 means change in length in part 2, plus or minus delta L3, change in length in part 3, same as plus or minus delta L4, change in length of the part 4. Plus or minus depends on the type of force. If tensile force is acting on the part, then plus sign will be considered, and when the compressive force is acting on the part, then minus negative sign will be considered. Now next step is delta L is equal to plus or minus. What is the equation of the delta L? We have already discussed in the subtopic 1, delta L is equal to P into L upon AE. So this equation we can apply for all parts, part 1, part 2, part 3 and part 4. So instead of delta L and delta L1, delta L2, delta L3 and delta L4, we can put these equations P into L upon AE. So if we use this equation for part 1, then equation becomes plus or minus P1 L1 upon A1 E1 plus or minus P2 L2 upon A2 E2 plus or minus P3 L3 upon A3 E3 plus or minus P4 L4 upon A4 E4. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રિન્સિપલ ઓફ સુપરપોઝિશન એ શું કહેવા માગે છે કે કોઈપણ બાર હોય, કોઈપણ સળિયો હોય અને એ સળિયાને જો અલગ અલગ ડાયામીટર હોય, અલગ અલગ ક્રોસ સેક્શન હોય અને લંબાઈ પણ અલગ અલગ હોય, ત્યારે જો દરેક ઇન્ટરસેક્શન ઉપર જ્યારે અલગ અલગ પ્રકારના ફોર્સ આપવામાં આવે, એ કોમ્પ્રેસિવ પણ હોઈ શકે અને ટેન્સાઇલ પણ હોઈ શકે. તો અલગ અલગ ઇન્ટરસેક્શન ઉપર અલગ અલગ પ્રકારના ફોર્સ આપવામાં આવે ત્યારે જે ટોટલ ડિફોર્મેશન થાય છે એ દરેક પાર્ટ્સમાં થતું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડિફોર્મેશનના એલિજિબ્રિક બેઝિક સરવાળા બરાબર હોય છે. એટલા માટે ડેલ્ટા એલ જે છે એ ટોટલ ડિફોર્મેશન છે, જ્યારે ડેલ્ટા L1
એ પાર્ટ 1નું ડિફોર્મેશન છે, ડેલ્ટા L2 પાર્ટ 2નું છે, ડેલ્ટા L3 પાર્ટ 3નું છે અને ડેલ્ટા L4 છે પાર્ટ 4નું છે. તો ટોટલ ડિફોર્મેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિફોર્મેશન પ્રોડ્યુસ્ડ ઇન ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ક્રોસ સેક્શન, કે ટોટલ ડિફોર્મેશન હંમેશા કેટલું હોય છે કે જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ક્રોસ સેક્શનમાં પ્રોડ્યુસ થતું ડિફોર્મેશન ચેન્જમાં થતો લંબાઈમાં થતો વધારો કે ઘટાડા બરાબર હોય છે. અને પછી આપણે આ ડેલ્ટા એલની જગ્યાએ આપણે ડેલ્ટા એલનું ઇક્વેશન મૂકી શકાય, જે પ્રમાણે આપણે સબ ટોપિક 1માં આપણે સ્ટડી કરી ગયા છીએ. તો ડેલ્ટા એલ બરાબર પી ઇન્ટુ એલ અપોન ઈ. જો ડેલ્ટા L1 હોય તો P1 L1 અપોન A1 E1, ડેલ્ટા 2 હોય તો P2 L2 અપોન A2 E2. જો અહીંયા 4 જે છે પાર્ટ્સ છે તો આપણે અહીંયા 4 સ્ટેપ બનશે. જો 3 સ્ટેપ હોય તો અહીંયા 3 સ્ટેપ બનશે. 5 હોય તો અહીંયા એક સ્ટેપ વધી જશે, પ્લસ ઓર માઇનસ P5 L5 અપોન A5 E5. So by this manner we can utilize the principle of superposition and we can solve the problems of principle of superposition to find out the total deformation. It may be increase in length or it may be decrease in length. Okay. We will discuss the first example. A bar is subjected to forces as shown in figure. Take capital E is equal to 200 kilonewton per mm square. Find deformation in length of the bar. You can see in the figure there is a bar have the different diameters and different length and different forces are acting on the components. તો આ એક્ઝામ્પલ શું કહેવા માગે છે કે અ બાર ઇઝ સબ્જેક્ટેડ ટુ ફોર્સિસ એઝ શોન ઇન ફિગર, કે આકૃતિમાં એક સળિયો આપેલો છે, એ સળિયા ઉપર અલગ અલગ પ્રકારના ફોર્સ લાગે છે. તો આપણે જોઈએ તો અહીંયા આ તરફ જે છે જમણી બાજુ જે એક ફર્સ્ટ સ્ક્વેર દેખાય છે તો એના ઉપર 150 કિલોન્યુટનનો ફોર્સ લાગે છે. આ તરફ 180 કિલોન્યુટનનો ફોર્સ લાગે છે. અહીંયા 130 કિલોન્યુટનનો આઉટવર્ડ સાઇડ ફોર્સ લાગે છે. અહીંયા 100 કિલોન્યુટનનો ફોર્સ લાગે છે. 3 લંબાઈ આપેલી છે, 3 સેક્શન છે, પાર્ટ 1, પાર્ટ 2 અને પાર્ટ 3. તો L1 L2 L3 300 mm L1 બની જશે, 500 mm L2 બની જશે અને 400 mm L3 બની જશે. 3 ડાયામીટર આપેલા છે, 16 mm 12 mm અને 20 mm. તો એ D1 D2 D3 L1 L2 L3. બરાબર. યંગ મોડ્યુલસ ટેક કેપિટલ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ 200 કિલોન્યુટન પર mm સ્ક્વેર. હવે મિત્રો અહીંયા એક જ યંગ મોડ્યુલસ આપેલું છે, એનો મતલબ એ થાય કે 3 પાર્ટ્સનું જે મટીરિયલ છે એ એક જ છે, એટલા માટે યંગ મોડ્યુલસ બધાનું કેવું છે, સરખો. ફાઇન્ડ ડિફોર્મેશન ઇન લેન્થ ઓફ ધ બાર. તો આટલા ઇન્ફોર્મેશનનો યુઝ કરીને પછી આપણે ડેલ્ટા એલ શોધવાનું છે, કે લેન્થમાં કોમ્પ્રેસિવ પણ ફોર્સ લાગે છે અને ટેન્સાઇલ ફોર્સ પણ લાગે છે. તો લેન્થમાં વધારો થાય કે ઘટાડો થાય. જો પ્લસ જવાબ આવે તો પ્લસ વધારો થતો હશે અને જો માઇનસ જવાબ આવે તો ડિક્રીઝ ઇન લેન્થ, લંબાઈમાં ઘટાડો થતો હશે. તો આપણે એઝ પર રૂલ્સ ઓફ એક્ઝામ્પલ્સ આપણે સૌથી પહેલાં જે પણ ડેટા આપેલો છે અહીંયા લખવાનું થશે. તો અહીંયા આપણે ગિવન ડેટામાં લખીએ છીએ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો L1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 300 mm 300 mm, L2 બરાબર 500 mm, L3 બરાબર 400 mm, જે આપણને ઇન્ફોર્મેશન એક્ઝામ્પલમાં આપેલી છે. કેપિટલ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ 200 કિલોન્યુટન પર mm સ્ક્વેર. હવે આપણે હંમેશા ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેરમાં જ યુનિટ યુઝ કરીએ છીએ. ફોર્સ હોય તો ન્યૂટન, ડાયમેન્શન હોય તો mm. તો આપણે કિલોન્યુટનના ન્યૂટનમાં કન્વર્ટ કરવા માટે આપણે 1000થી મલ્ટીપ્લાય કરવા પડશે. તો 200 ઇન્ટુ 10⁻³ ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર. 3 ડાયામીટર આપેલા છે, D1 D2 D3 16 mm 12 mm 20 mm. તો આપણે એરિયાનો જે છે એસએમમાં એક રૂલ્સ યાદ રાખવાનો કે કમ્પલસરી ડાયામીટર આપેલો હોય તો આપણે એરિયા શોધી કાઢવાનો. ઇફ ડાયામીટર ઇઝ ગિવન, ફાઇન્ડ આઉટ ધ એરિયા. D1 ઉપરથી આપણે A1 મળશે, π/4 d સ્ક્વેર, એટલે 16 mm આપેલું છે એટલે π/4 16નો સ્ક્વેર 201.06 mm સ્ક્વેર. D2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12 mm, E2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/4 12 સ્ક્વેર 113.1 mm સ્ક્વેર. D3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20 mm, E3 મળી જશે આપણે π/4 d સ્ક્વેર, એટલે અહીંયા D એટલે 20નો સ્ક્વેર 314.15 mm સ્ક્વેર. ફાઇન્ડ આઉટ, આપણે શોધવાનું શું છે, વિચ પેરામીટર વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ. સો વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ડિફોર્મેશન ઇન લેન્થ. તો ડેલ્ટા એલ ઇઝ ધ ડિફોર્મેશન ઇન લેન્થ. તો આપણે ડેલ્ટા એલ શોધવાનું છે. તો આપણે ઇક્વેશન યાદ આવી જવું જોઈએ મિત્રો કે ડેલ્ટા એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા L1 પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા L2 પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા L3. અને પછી આપણે P1 L1 અપોન A1 E1 એ વાળું ઇક્વેશન. હવે P લોડ માટે, હવે અહીંયા આપણે આ જે લોડ આપેલા છે આપણે ડાયરેક્ટ યુઝ કરી શકીએ નહીં.
કેમ કે અહીંયા 150 છે તો અહીંયા 180 છે. હંમેશા ફોર્સ કેવા હોય? ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ. તો અહીંયા ઓપોઝિટ તો છે પણ ઇક્વલ નથી. It is 150 kilonewton and opposite side 180 kilonewton. So we cannot utilize forces directly from the sketch. So we have to find out the forces acting on the individual section, part 1, part 2 and part 3. If force is acting on the part 1, it is known as the P1. For part 2, P2, and force is acting on part 3 is P3. So by using principle of superposition, we have to find out the પ્રિન્સિપલ ઓફ સુપરપોઝિશન યુઝિંગ ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ. કે આપણે પ્રિન્સિપલ ઓફ સુપરપોઝિશનનો ઉપયોગ કરીને આપણે ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવો પડશે. ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવા માટે આપણે અહીંયા 3 સેક્શન આપેલા છે તો અહીંયા આપણે 3 સ્ક્વેર ડ્રો કરવા પડશે. 3 સેક્શન ડ્રો કર્યા પછી આપણે ફર્સ્ટ સેક્શનમાં કયો લોડ લાગે છે, બરાબર, તો એ આપણે અહીંયા ટેન્સાઇલથી માર્કિંગ કરેલું છે, અહીંયા કોમ્પ્રેસિવથી માર્કિંગ કરેલું છે, અહીંયા 150 કિલોન્યુટનથી માર્કિંગ કરેલું છે. તો હવે આપણે શરૂઆત કરવાની છે 3 સ્ક્વેર ડ્રો થઈ ગયા પછી આપણે રાઇટ સાઇડથી શરૂઆત કરવાની છે. કે રાઇટ સાઇડ તમે અહીંયા ફિગરમાં જોશો કે અહીંયા 150 કિલોન્યુટન છે અને અહીંયા 180 કિલોન્યુટન છે. તો 150 તો લખી જ દેવાના છે, બરાબર, અને પછી સામે છેડે પણ 150 લખવાના છે. પણ 150 અને 180 વચ્ચે ડિફરન્સ કેટલો છે? 30. એ યુટિલાઇઝ કરીશું. તો જુઓ અહીંયા આપણે રાઇટ સાઇડ લખી દીધું 150 કિલોન્યુટન. જો અહીંયા 150 કિલોન્યુટન હોય તો સામે પણ કેટલા થવા જોઈએ? 150 કિલોન્યુટન. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ ધ P3. પછી 150 અને અહીંયા 180 હતા આ જ પોઈન્ટ ઉપર. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા 180 છે. તો 150 અને 180 વચ્ચે ડિફરન્સ કેટલો છે? 30. વી કેન રાઇટ હિયર ધ 30 કિલોન્યુટન ઇનસાઇડ. હવે અહીંયા જો 30 હોય તો સામે છેડે પણ કેવા હોવા જોઈએ? 30. ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ. ફોર્સીસ આર ઓલવેઝ ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ. તો અહીંયા પણ 30 હોવા જોઈએ. તો અહીંયા 30 લખી દઈશું. હવે અહીંયા 30 લખીએ તો અહીંયા કેટલા લખવા? તો આ પોઈન્ટ ઉપર આપણે જોઈએ કે પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2 વચ્ચે કેટલો ફોર્સ લાગે છે. તો પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2 વચ્ચે લાગે છે 130 કિલોન્યુટન આઉટસાઇડ. તો 130 અહીંયા 30 છે, ત્યાં 130 છે. તો ડિફરન્સ બિટવીન ધ 130 એન્ડ 30 is the 100 kilonewton. So we can write the 100 kilonewton here. If it is the 100 kilonewton, then opposite side always 100 kilonewton. તો અહીંયા 100 કિલોન્યુટન લાગતા હોય તો અહીંયા પણ કેટલા કિલોન્યુટન હોય? 100 કિલોન્યુટન જ હોય. તો આ રીતે અહીંયા આપણે 100 કિલોન્યુટન આપેલા જ છે. જો આ રીતે આપણે કમ્પ્લીટ જે છે એ આટલો જ આન્સર આવી જાય તો આપણો ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ છે એ સાચો છે. હવે આપણે ઇક્વેશન લખવાનું છે કે ડેલ્ટા એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા L1 માઇનસ ડેલ્ટા L2 પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા L3. હવે આપણે અહીંયા કેમ ફક્ત પ્લસ માઇનસ પ્લસ લખ્યું? અગાઉના ઇક્વેશનમાં તો આપણે અહીંયા જે છે એ પ્લસ ઓર માઇનસ હતું. જો અહીંયા પ્લસ ઓર માઇનસ છે તો અહીંયા કેમ આપણે ફક્ત પ્લસ લખ્યું? તો એ મિત્રો આપણે અહીંથી નક્કી કરી શકીએ કે પાર્ટ 1 ઉપર જે છે ટેન્સાઇલ લોડ લાગે છે તો અહીંયા પ્લસ આવશે. અહીંયા કોમ્પ્રેસિવ લોડ લાગે છે તો માઇનસ આવશે. અને અહીંયા ટેન્સાઇલ લાગે છે તો અહીંયા પણ શું આવશે? પ્લસ આવશે. તો હવે આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરીને આપણે એક નેક્સ્ટ સ્ટેપ આગળ જઈએ. ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ ડ્રો કરતા મિત્રો આવડવું જોઈએ. એના પછી ડેલ્ટા એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે આ ઇક્વેશન મેળવ્યું. એના પછી આપણે ડેલ્ટા એલની જગ્યાએ આપણે P ઇન્ટુ એલ અપોન AE લખીશું. તો P1 L1 અપોન A1 E1 માઇનસ P2 L2 અપોન A2 E2 પ્લસ P3 L3 અપોન A3 E3. આપણે લોડની વેલ્યુ મળી ગઈ છે અહીંયા 100 કિલોન્યુટન, 30 કિલોન્યુટન એન્ડ 150 કિલોન્યુટન. તેનો આપણે ન્યૂટનમાં કન્વર્ટ કરીશું. તો એને પછી આપણે ઇક્વેશનમાં મૂકીશું. તો 100 ઇન્ટુ 10⁻³ એ આપણે ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ ઉપરથી શોધેલા છે. L1 300 આપણે ફિગરમાં આપેલા છે. A1 આપણે એરિયા શોધી કાઢેલો છે. અને E1 યંગ મોડ્યુલસ 2 ઇન્ટુ 10⁵. એ દરેક સેક્શન માટે કેવા છે? સરખો. એ જ રીતે માઇનસ P2. તો P2ની વેલ્યુ મિત્રો 30 કિલોન્યુટન આપણને મળી છે. તો 30 ઇન્ટુ 10⁵ ઇન્ટુ L2 એની લેન્થ 500. E3 આપણે શોધેલા જ છે ડાયામીટર ઉપરથી. અને E3 એટલે યંગ મોડ્યુલસ 2 ઇન્ટુ 10⁵ પ્લસ અહીંયા P3 L3 અપોન A3 E3. તો અહીંયા P3ની વેલ્યુ એ પણ આપણે ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ ઉપરથી આપણે શોધેલી છે. 150 ઇન્ટુ 10⁵ ઇન્ટુ 400 ડિવાઇડેડ બાય 314.15 ઇન્ટુ 2 ઇન્ટુ 10⁵. Here delta L is equal to 1.0378 mm. Here answer is the plus, means increase in length. Now if answer is plus, then increase in length, and if answer is minus, then decrease in length. So by this method we can calculate
total deformation produced in the bars if the bar have the different cross section. Okay friends, thank you for watching this video and understanding the calculation of total deformation. You have to write here the 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square.